تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروان خونه امیدی تشبسکار و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барнома ахбор бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студио бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои водии рашт сафари корӣ анҷом доданд. сафари кории роҳбари давлат аз ноҳияи тоҷикобод бо мавриди истифода қарор додани манзилҳои нави истиқоматии шаҳрвандоне ки дар натиҷаи заминларза зарар дида буданд оғоз ёфт. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод ҳамчунин иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои водии рашт сафари корӣ анҷом доданд. сафари кории роҳбари давлат аз ноҳияи тоҷикобод оғоз ёфт. дар деҳаи навбунёди ҷамоати деҳоти лангари шоҳ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон манзилҳои нави истиқоматии шаҳрвандоне ки дар натиҷаи заминларза зарар дида буданд мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин ҷо бо кӯмаку дастгириҳои пешвои ғамхори миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаҳои зарардида қитъаи замини назди ҳавлигӣ ҷудо гардида 14 манзили истиқоматии 4 ҳуҷрадор барои оилаҳои манзилашон пурра вайрон шуда ва 22 хонаи 2 ҳуҷрадор барои оилаҳои қисман зарардида дар маҷмӯъ 36 хонаи истиқоматии муҷаҳҳаз бо ашёи рӯзгор ва лавозимоти зарурӣ сохта шудааст. من خدایدادов نظری ساکن جماعت دهات لنگر شاهی ناحیه تاشک‌آباد در همین لحظه های وزنین دستی پرقوتی جناب عالی به یاری این مردم دراز گردید. در نتیجه یاری این شخصی بزرگ پرزیدنت محترممون امامعلی رحمان در مدت نه آنقدر زیاد یک شهرکی زیبای آباد گردید که این خیر شهر را مردمی ناحیه ما یاد نداشتند. хонаҳои истиқоматӣ бо тарҳи нав ва истифодаи маҳсулоти босифати сохтмонӣ бунёд шуда дорои ҳуҷраҳои хоб, меҳмонхона, ошхона, ҳаммом ва дигар шароити зарурӣ мебошанд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи заминҷунбии рӯзи 13 апрели соли 2025 дар 13 деҳаи ноҳияи тоҷикобод 471 иншоот зарар дида буданд. аз ҷумла 33 хонаи истиқоматӣ пурра ва 164 манзили истиқоматӣ қисман, 3 муассисаи таълимӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, беморхонаи минтақавӣ ва дигар иншооти ёрирасон осеб дида буд. ҳаҷми умумии хисорот наздики 8 миллион сомониро ташкил дод. аз лаҳзаҳои аввали ба қайд гирифтани офати табиӣ дар ноҳияҳои тоҷикободу рашт бо супориши сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои муайян кардани ҳаҷми хисорот ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор комиссияи доимъамалкунанда таъсис дода шуда дар навбати аввал барои дастрас намудани маҳсулоти сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ ба маблағи зиёда аз 50 миллион сомонӣ кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сокинони зарардидаи ноҳияи тоҷикобод расонида шуд.
میخواهم که مینداری خود را از نام تمامی ساکنان جماعت لنگر شاه، خصوصا از نام ضرردیدگان آفت طبیعی که روز 13 اپریل به وقوع پیوست رسانم. در یک مدت کوتاه ساکنان ضرردیده با خانه‌های نوی زمانوی و تجهیزات‌های زمانوی پورا تأمین گردیدند که این باعث افتخار ما ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد گردیده است. ما فخر میکنیم که چنین رهبری غمخوار و مهربان داریم. با دستگیری حکومت کشور و سهم وزارت و اداره‌های دخلدار در مهلت 4 ماه در دهات قلعه لب آب و لنگر شاه برای 197 عائله منزل استقامتی ساخته به استفاده داده شد. حالا دهه نوبنیاد با اینفراساختور ضروری از جمله آب نوشاکی، راه، برق، بنگاه طبی، میدانچه ورزشی و دیگر انشاءات ضروری تأمین می باشد. برای دسترسی اهالی با آب آشامیدنی از مسافه 11 کیلومتر خط آب نوشاکی آورده شده 2500 متر راه داخل دهه پرره، منفرش و کوچه های آن چراغان شدند. کوهستان یک جای سنگوار بود و یک شهرک بدل کرد. همه این زحمت ها، همه این دلسوزهای محترم جناب عالی هست که با این خانه هایی که زمانوی به همه تجهیزات های روزگار ما را مهیا کردند. هزاران رحمت و چنین سرور دلسوز و غمخوار ملت ما. از سبب در موضع‌های آسیب‌پذیر جایگیر بودن قسم زیادی دهه‌های حدود ناحیه، سرور دولت به مسئولان دستور دادند که من بعد منزل‌های استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی با رعایت قاعده‌های معماری و ساختمانی و استفاده محصولات باصفت بنیاد شوند که به آفت‌های طبیعی تاب‌آور باشند. مردم ناحیه تاجیک‌آباد خوب درک نمودند که سرور دولت همان در حقیقت یک شخصیت نادری هستند که در زندگی روزمره و فعالیت کاری شیار اساسیشان از همه بیشتر به خلق نفع رساندن است. در همین جا پرزیدنت کشور با لایحه‌های انشاءات نو که آینده نزدیک در همین موضع ساخته می‌شوند شناس شدند. موافق نقشه با دستور و سپارش‌های رهبر دولت در دهه نوبنیاد لنگر شاه مؤسسه تحصیلات عمومی برای 400 خواننده در 2 بست، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 100 کودک و دیگر انشاءات خدمت‌رسانی بنیاد می‌گردد. در ناحیه تاجیک‌آباد سرور دولت محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده و راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار همراهی نمودند. پرزیدنت کشور پس از شناسایی با شرایط منزل‌های نو استقامتی و صحبت صمیمی با ساکنان همزمان 5 انشاءات نو از جمله بناهای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دهه سفیدمون، بنگاه طبی، خط آب نوشاکی برای 557 خواجگی، مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری و بنای علاوگی مرکز انکشاف کودک را طریق مجازی مورد استفاده قرار دادند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد به طور مجازی بنای شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری که در مرکز ناحیه قامت افروخته است در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار گرفت. بنای مذکور در پرتو توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به اهالی در اساس برنامه رشد بر محل انکشاف کودکان در جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد عبارت از 2 آشیانه و 21 حجره بر هوای کاری ساخته شده است. باید تذکر داد که کمک اولیه طبی و سانیتری یکی از بخش‌های مهم ساحه تندرستی به شمار رفته، سهم آن در تامین سالمی اهالی مهم و نظر است میباشد. در آشیانه یکم بنا حجره‌های مادر و کودک، بیماری‌های زنانه، قبول بیماران و حجره آسیب شناس جایگیر میباشد. در آشیانه دوم بنا باشد آزمایشگاه مجهز با تجهیزات ضروری، حجره امگذرانی، اولتراسادا، سوزنداروگذرانی، دکتر عصب، طب عائلوی و دیگر حجره‌های کاری موجود میباشند. طبق اطلاع مسئولین شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری در ناحیه تاجیک‌آباد از 21 بنگاه طبی، 5 مرکز سلامتی، 1 مرکز ناحیوی، 4 مرکز محلی و 7 مرکز مخصوص گردانیده شده عبارت بوده به اهالی خدمت می‌رساند. شماره کارمندان در این مرکز در عموم 167 نفر را تشکیل داده، از این 21 طبیب میباشد که 8 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد از افتتاح این انشاءات نو زمانوی خوشحال گردیده، منتداری خود را به پیشوای محبوب ملت بیان داشتند. مورد به ذکر است که ما سالهای طولانی در شرایط نه چندان مساعد فعالیت داشتیم
با توجه خاص و دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای خوشتر و زمانوی مرکز سلامتی مجهز با همه تجهیزات‌های لازمی ساخته شده مورد بهره برداری قرار گیرد. بنیاد چنین انشاءات به شرایط زمان مساعد میتواند در بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی طبی مساعدت واقعی نماید. جوابانه به غمخوری‌های راهبر عالی کشور ما طبیبان را لازم است که با دست و دل پاک فعالیت کرده در سالمی ملت سهمگذار باشیم. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد همچنین به طور مجازی خط آبی نوشاکی مرکز ناحیه که سرگاه آن در مسافه 7 کیلومتر از موضع‌های کوهدامن سیبستان با قبور پلی اتیلنی قطرش 160 میلیمتر به مرکز ناحیه آورده شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق اطلاع مسئولین خط آبی نوشاکی در این موضع در دوره همکاری با شریکان رشد از چشمه‌ها برآورده شده 557 نقطه ریزش آب موجود می باشد که اهالی مرکز ناحیه از آن استفاده خواهند برد. در قطعه آب تامین کنی دو خط تقسیمات با گنجایش 200 متر مکعب آب برای تامین سریوقتی اهالی با آب آشامیدنی، نسازهای پرقوت و بلندصفت آبکشی و دیگر تجهیزات ضروری نصب کرده شده طریق حوض ذخیروی تقسیم می گردند. به اطلاع مسئولین ساکنان مرکز ناحیه از سبب نبودن آبی تازه آشامیدنی سالیانی زیاد تنقیصی می‌کشیدند. در پرتو دستگیری و تشبس‌های نجیب و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تامین اهالی دهات با آبی تازه آشامیدنی و پیشگیری از پهنشوی هر گونه بیماری‌های سیرایتی مشکلات موجوده ساکنان شهرک تاجیک‌آباد برطرف کرده شد و اکنون از آبی از جهت اکولوژی تازه استفاده می‌برند. شادی خرسندی ساکنان مرکز ناحیه تاجیک‌آباد به حد خیلی زیاد است چون که سالهای زیاد مردم ناحیه به آب عمر به سر می بردن و به آبی سخت را از سر گذرانیده بودند. بنابراین امروز که با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت آبیاری کرده شدند دقت همه مردم را به خود جلب کرده ایستادند. بار دیگر من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان میکنم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از طرف جمعیت سهامی کشاده وفادار ماه اوگوست سال 2024 آغاز گردیده برای سر وقت و در مهلت معین شده انجام یافتن آن 20 نفر از ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب جلب کرده شدند. تامین آبی تازه آشامیدنی به ساکنان و حل مشکلاتی در این سمت جای داشته ادامه تطبیق تشبس‌های شایان راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده آن مرحله به مرحله عملی کرده می شود. همین است که تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و دیگر تشبس‌های شایسته سطح جهانی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در مسئله آب و اقلیم همیشه از جانب جامعه جهانی و سازمان‌های با نفوذ بین المللی پشتیبانی می‌یابد. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری به پایان خویش را ابراز داشتند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد در دهه سفیدمون جماعت دهات قلعه لب آب به طور مجازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 به استفاده داده شد. انشاءات نوبنیاد در دوره توجه و غمخوری‌های سرور دولت به ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورز از طرف تشکیلات جمعیتی خیریوی تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد ساخته شده است. بنای تعلیمی در محله زیبامنظر نزدیک به ساحل دریای سرخاب در شفت محله نوبنیاد در دوام 2 سال ساخته شده است. بنای مؤسسه از 2 آشیانه عبارت است. مؤسسه دارای 11 صنفخانه برهوا، حجره کاری، کتابخانه و آشخانه عبارت بوده در آن 600 خواننده در 2 بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. استقلال برای ما جوانان و نورسان در بخت و سعادت را گشاد و راه ما را با آینده درخشان باز کرد. ما جوانان خوشبخت و سعادتمند دوران صاحب استقلال کشور عزیزمان هستیم که با هدایت و راهنمایی پیشوای معارف پرور و فرهنگ دوست ملتمان به سوی آینده درخشان قدم میزنیم. ما نهایت خود را خوشبخت حساب میکنیم که در محل ما با تلاش و زحمت‌های پیشوای محترم ملت چنین مکتب زیبا و زمانوی ساخته شده در سال نو تحصیل در خود را برای ما طالب علمان باز میکند.
شکر استقلال، شکر صلح و امانی، شکر پیشوایی میکنیم که ما را چون فرزند دوست می‌دارد و تمام شرایط را برای زندگی شایسته و تحصیل ما جوانان و نورسان مهیا کرده است. ما نسل زمان استقلال خوشبخت و سرفراز از آنیم که در فضای کامل صلح و ثبات زندگی و تحصیل میکنیم و برای ما تمام شرایط مهیا می باشد. با تلاش و زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ما دختران و پسران کوهستان تمام شرایط برای تحصیل فراهم آورده شده است. امروز در محل زندگی ما یک مکتب زمانوی با تمام شرایط ساخته شده است که در سال نو تحصیل در خود را برای خوانندگان باز می کند. این مکتب دارای صنفخانه‌های برهوا و زیبا بوده با تمام واسطه‌های تعلیم تأمین کرده شده است. این ما را وادار می کند که به علم و دانش بیشتر توجه کنیم. در المپیادها و آزمون‌های جمهوریوی که از طرف پیشوای ملت راه اندازی شده هر سال برگزار می‌گردند اشتراک فعال داشته باشیم. ما منتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای غمخواری‌هایشان در حق ما نورسان می‌رسانیم. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در ادامه تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و آغاز سال نوی تحصیل برای آموزگاران و خوانندگان و ساکنان این دهه تحفه ارزشمند عنوان گردید. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به طلبات زمانی معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز گردانیده شده با شبکه یگانه گرمدهی پیوست میباشد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این انشاءات نوزمانوی، آموزگاران و خوانندگان منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت بیان داشتند. یک نکته قابل توجه و قید مخصوص است که از طرف پیشوای معظم ملت به ساحه معارف اهمیت جدی داده می شود و ساحه معارف از ساحه‌های کلیدی حکومت جمهوری تاجیکستان عنوان شده است و باعث خوشنودی و خرسندی تمام معارف پروان معارفچیان است که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفه‌ای کارمندان ساحه مکتب معارف 30% بالا برداشته می شود که این باز مردم را یعنی آموزگاران را نسبت به پیشه خود دلگرم می کند و آنها با روحیه بالیده به سوی آینده درخشان قدم خواهند زد. ما ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای دستگیری‌های بی‌دریغشان اظهار می‌کنیم و کوشش می‌کنیم که در اطراف سیاست دوراندیشانه معارف پرورانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت سرجم آمده تاجیکستان را باز به قله‌های بلند شکوفایی رسانیم. انشاءات دیگری که در دهه سفیدبون افتتاح گردید، بنگاه طبی می باشد که برای ساکنان این محله خدمت می رساند. بنا از یک آشیانه عبارت بوده، دارای حجره های دکتر عائلوی، اولتراسادا، حجره جراح ختنه و قبول عبارت می باشد. یادآور می شویم که در دوران صاحب استقلالی در کشور بنیاد و نوسازی انفراساختار ساحه تندرستی تامین گردیده، در این زمینه اقتدار کادری و ملکه کسبی طبیبان بلند برداشته شد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این انشاءات 5 نفر صاحب جای کار و معاش خوب گردید. طور اطلاع داده شد در این محله نوبنیاد 60 عائله زندگی میکنند که آنها با انفراساختار ضروری تامین گردیدند. ساکنان افتتاح این بنگاه طبی را همچون تحفه ارزنده در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی از طرف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قبول نموده منتداری خویش را اظهار داشتند. ما کارمندان ساحه تندرستی از جمله زنان منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانیم. چون که ما دختران ناحیه‌های دوردست آرزویی در دانشگاه‌ها تحصیل نمودن را داشتیم و امکان نداشتیم که به دانشگاه‌ها رفته تحصیل نماییم و محض دستگیری پیشوای معظم ملت بود که طبق کوتای پرزیدنتی دختران ناحیه دوردست رفته با اختصاص‌های گوناگون به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شدیم. دانشگاه را ختم نمودیم و حاضر در شبکه مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه تاجیک‌آباد کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم و امروز شاهد آن گشتیم که غمخواری‌های بی‌واسطه جناب عالی بود که امروز ما
با تجهیزات‌های حاضر زمان با بنگاه‌های طبی مؤسسه کمک اولیه طبی سنتری ناحیه تاجیک‌آباد که با تجهیزات‌های حاضر زمان مجهز گردانیده شده‌اند کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم. با در نظر گرفتن رشد با سرعت علم و تکنولوژی توجه به ساحه معارف بیشتر می‌گردد. این ساحه حیاتاً مهم جامعه زیر توجه دائمی سرور دولت قرار داشته تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شود. همین است که در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به این ناحیه دوردست در دهه قلعه لب آب بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 که با دستگیری حکومت کشور سهم صاحبکاران برون مرزی و ساکنان محلی با مبلغ 957,000 سومانی ساخته شد و مرکز انکشاف کودکان که در پرتو هدایت‌های پیشوای محبوب ملت در دوره لایحه انکشاف بروقتی کودکان با مقصد گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ساخته شده است به طور مجازی به استفاده داده شد. در زیر سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان دهه قلعه لب آب بخشیده به 34مین سالگرد استقلالیت دولتی و قدوم مبارک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به ناحیه زیبامنظر ما در نزد مؤسسه بنای دو آشیانه عبارت از 6 صنفخانه برای 284 نفر جای نشست به استفاده داده شد. در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور شرایط خوب فراهم آورده شده است. باید تذکر داد که در دوره این لایحه تا امروز در ناحیه تاجیک‌آباد 12 مرکز رشد کودکان بنیاد شده، ساختمان 14 انشاءات دیگر ادامه دارد. بنیاد بناهای نو، وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه گردیده است. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه تاجیک‌آباد با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین ناحیه بنای نوی مأموری ناظرات انداز در ناحیه تاجیک‌آباد مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوبنیاد از دو آشیانه و تخانه عبارت بوده. در آشیانه یکم حجره خدمترسانی به اندازه‌سپارندگان و مشورت با شهروندان جایگیر میباشد. آشیانه دوم از مجلسگاه با 40 جای نشست و دیگر حجره‌های یاریرسان عبارت است. بنای ناظرات انداز در ناحیه تاجیک‌آباد در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده، در آن برای 14 کارمند ساحه شرایط خوبی کار و خدمترسانی فراهم آورده شده است. شخصان واقعی و حقوقی، صاحبکاران انفرادی و اندازه‌سپارندگان من بعد می توانند از شرایط مساعد استفاده نموده نیازهای خود را سری وقت برآورده سازند. در بنای تازه بنیاد 9 حجره کاری موجود می باشد که هر یکی آن با میز و کرسی و تجهیزات معاصر مجهز کرده شده است. نصب دستگاه و تجهیزات نو و برنامه‌های معاصر ساحوی امکان می دهد که شفافیت فعالیت ناظرات انداز در مناسبت با اندازه‌سپارندگان تامین کرده شده، با صرفه وقت پیشنهاد و گرفتن معلومات عاید به فعالیت مالیوی و عهده‌داری‌های اندازه‌سپاری انجام داده شود. همزمان صاحبکاران امکان پیدا نمودند که با استفاده از شبکه اینترنت اعلامیه‌های خود را به طریق الکترونی پیشنهاد نمایند و از سندهای معیاری و قانونگذاری انداز شناس شوند. کارمندان ناظرات انداز در ناحیه تاجیک‌آباد به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای توجه و دستگیری‌های همیشگیشان اظهار منتداری بیان کرده، بنای نوبنیاد را در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی همچون تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. از فرصت مناسب استفاده نموده منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کارمندان چنین بنا با تمام شرط و شرایط‌های زمانوی جوابگو ساخته به استفاده دادند. ما کارمندان ناظرات انداز در ناحیه تاجیک‌آباد با شکرگزاری از فضای ثبات و آرامی و پیشرفت روزافزون وطن عزیزمان کوشش می‌نماییم که وظیفه‌های خود را با صفت بلند اجرا نماییم. در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارمندان ما صاحب بنای خوشطرح و زمانوی گردیدند. همه این از سیاست آبادکارانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه رشد کشور و همزمان توجه خاصه و پیشرفت ناحیه‌های دوردست کوهستان شهادت می‌دهد. جواباً به این غمخوری‌ها و آبادکاری‌ها ما کارمندان ساحه انداز وظیفه و عهده‌داری‌هایی که در ذمه‌مان گذاشته می‌شوند به نشاندهنده‌های بلند اجرا نموده، خدمت رسانی را به شهروندان و اندازپارندگان بهتر نموده در غنی گرداندن بودجه ناحیه سهم نظررس خود را گذاریم.
инчунин дар дораи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи тоҷикобод бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бинои нави беморхонаи минтақавии рақами 3 дар деҳаи лангари шоҳ ки дар натиҷаи заминларзаи рӯзи 13 апрел хароб гардида буд ба истифода дода шуд. иншооти мазкур дар арафаи 34 солгарди истиқлоли давлатӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои инсонпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба сокинон тақдим карда шуд. Беморхонаи минтақавӣ бо таҷҳизоти наву замонавии соҳа муҷаҳҳаз гардонида шуда бо 25 кати хоб баҳри бистарнамоии беморон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. иншоот дорои ҳуҷраҳои зарурӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои пеш аз таваллуд, баъд аз таваллуд, интенсивӣ, сӯзандору эмгузаронӣ, ташхиси ултрасадо, бистарии беморон, муоинаи занона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. ҳамчунин беморхона бо муосиртарин таҷҳизоти сабти барқии дил, ултрасадо, оксигенераторҳо, дастгоҳи ҳозиразамони нафасдиҳии сипап барои кӯдакон ва навзодон, катҳои реаниматсионӣ ва функсионалӣ насб гардидааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани беморхонаи минтақавӣ минбаъд сокинон имкон доранд дар деҳаи худ аз хизматрасонии сатҳи баланд ва шароити фароҳамшуда баҳраманд гарданд. табибон аз шароити фароҳамшуда ва дастгирии ҳукумати кишвар дар фазои сулҳу оромӣ ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдорӣ баён намуданд. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки мо табибони ҷамоати деҳоти лангаришо соҳиби чунин як бинои барҳаво ва таъмин буда бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон гаштем ва дар ҷавоби ин содиқона боз ба мардум ва халқи худ хизмат мекунем. бунгоҳи тиббӣ дар маҳаллаи навбунёди наздики деҳаи Сабзазор ки дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи Тоҷикобод бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, аз 3 ҳуҷра иборат буда бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. иншооти мазкур дар партави ғамхориҳои роҳбари давлат нисбат ба аҳолӣ аз офати табиӣ зарардидаи ин деҳаи дурдаст бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. ҳифзи саломатии ҷомеа ва дар ин замина инфраструктураи зарурӣ дар соҳаи тандурустии кишвар яке аз самтҳои асосии давлатӣ маънидод мегардад. ҳамин аст ки дар давоми сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо кормандони шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ дар ноҳияи Тоҷикобод соҳиби бинои наву замонавӣ гардидем. мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат аз номи тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ мерасонем. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо дар назар гирифтани афзалияти солимии ҷомеа аз ҷониби ҳукумати кишвар тавассути бунёду навсозии толору майдончаҳои варзишӣ ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. толори барҳавои варзишие ки дар дораи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи Тоҷикобод дар назди деҳаи навбунёди ҷамоати деҳоти лангари шоҳ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод ба истифода дода шуд, идомаи сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат унвон мегардад ки минбаъд наврасону ҷавонони деҳаи навбунёд ва атрофи он метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шуда малакаи варзишии худро баланд бардоранд. масоҳати умумии майдончаи варзишӣ 750 метри мураббаъро дар бар гирифта корҳои сохтмонӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст. имрӯз боиси хушнудию ифтихор аст ки дар доираи сафари кории пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи Тоҷикобод дар маҳаллаи навбунёди ҷамоати деҳоти лангари шоҳи ноҳия як майдончаи варзишии замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки ҷавонону наврасони ноҳияро мебояд аз ин имкониятҳои иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон самаранок истифода намуда ҳамчун ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст ба оё расанду дар мусобиқаҳои сатҳи минтақа ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ иштирок карда парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ва дар ин замина беҳтар намудани инфрасохтор барои машқи бадан имкон фароҳам овард ки ҷавонон аз шароити замонавии соҳа бархурдор шаванд.
рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмини зиндагии шоиста барои мардум аз ҳадафҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта, дар ин самт аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар натиҷаи тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус роҳнамоӣ, дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноҳияи Тоҷикобод дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба таври назаррас рушд намуда, барои сокинонаш шароити хуби корию хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд. рӯз то рӯз ноҳия пешрафту шукуфон гардида истодааст ва мардуми ноҳия имрӯз бо дарки масъулияти баланд ба хотири ободу зебо гардонидани ноҳияи азизамон имрӯз заҳмату талошҳо меварзанд. шурӯъ аз соли 1997 тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бобати таъсис додани квотаи президентӣ ба духтарони дурдасти кӯҳистонӣ ки имрӯз дар ноҳияи Тоҷикобод тамоми занои сатҳи роҳбарикунанда тибқи квотаи президентӣ донишгоҳу донишкадаҳои олиро хатм намуданд. имрӯз дар ноҳия дар тамоми самтҳои хоҷагӣ халқи ноҳия баробари мардум кору фаъолият намуда истодаанд. ин иқдоми наҷибонае ки сарвари давлат барои пешрафт ва шукуфоию ва рӯ ба тараққӣ овардани ҳаёти фаъолияти ҳар як зан бонуи ноҳияи Тоҷикобод ин дастгирӣ бевоситаи сарвари давлат буд ки тибқи квотаи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон занону бонувон таҳсил намуданд ва дар ноҳия кору фаъолият намуда истодаанд. ноҳияи Тоҷикобод аз 5 шаҳраку деҳот иборат аст ва 54400 нафар аҳолӣ дорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, сокинон ва соҳибкорон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои ободониро дар марказ ва деҳоти ноҳия вусъат дода сол то сол дастовардҳоро дар тамоми соҳаҳо зиёд мегардонанд. солҳои пеш ноҳияи Тоҷикобод ба мисли як деҳаи аз назарҳо дурафтода буд ва имрӯз тавассути сохта ба истифода додани иншоотҳои таъиноти гуногун ноҳияи Тоҷикобод ба як шаҳраки зебо мубаддал гаштааст. қайд кардан ба маврид аст ки дар асоси дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат мардуми ноҳияи Тоҷикобод ин сиёсатро пайравӣ намуда ҳар яки онҳо ба истифодаи самараноки қитъаҳои замин бунёди иншоотҳои таъиноти гуногун машғуланд ва ба ин васила рӯз то рӯз мо эҳсос карда истодаем ки сатҳу сифати зиндагии мардум хубтару беҳтар гардида истодааст. дар ноҳияи Тоҷикобод ба истиқболи ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ биноҳои замонавии маъмуриву истиқоматӣ, мактабу кӯдакистонҳо, беморхона, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, варзишгоҳ, гулгаштҳо ва роҳу пул бунёд гардиданд ки ҳамаи ин барои таъмини зиндагии босаодати сокинон равона гардидааст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бунёду навсозӣ ва таъмиру барқарорсозии 101 иншоот ба нақша гирифта шуда, аз ин то ин вақт 66 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуда, дар 31 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. баъд аз сохта ба истифода додани иншоотҳои ба нақша гирифта шуда ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад ва ба ин васила сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин мегарданд ва тавассути роҳандозии сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат мо метавонем дар беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ба ин восита мусоидат намоем. мо сокинони ноҳияи Тоҷикобод хуб дарк менамоем ки талошҳои пайваста ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат маҳз ба хотири зиндагии шоистаи ҳар як сокини мамлакат мебошад. аз ин рӯ мо бояд ба қадри ин ҳама хизматҳои бузурги пешвои ватанпарвару дурнигар ки тамоми ҳастии худро дар роҳи ҳифзи исроли озодӣ, сулҳу оромӣ, сарҷамъии миллат, ваҳдати миллӣ ва пешрафту ободии Тоҷикистони азиз бахшидааст, бирасему аз ҳарвақта дида дар атрофи ин абармарди нотакрор зичу муттаҳид бошем. давоми солҳои охир дар ноҳия бо мақсади рушди соҳаи маориф, беҳсозии сифати таълиму тарбия ва ҷалби хонандагон ба озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ, мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ бунёд гардиданд ки ин раванд натиҷаҳоро сол то сол
افزون گردانیده ایستاده است. در ناحیه 32 مؤسسه تعلیمی از جمله 27 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 8 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 4 مؤسسه تحصیلات ابتدایی فعالیت دارند که در آنها 12157 خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. در ناحیه تاجیک‌آباد سطح صفت دانش خوانندگان منتظم رشد کرده ایستاده است. خوشبختانه 3 سال اخیر اشتراک خوانندگان در آزمون المپیادهای سطح ناحیوی، منطقه‌ای و جمهوریوی نظررس است. خوشبختانه امسال با دستگیری مردم ناحیه تاجیک‌آباد بخصوص جماعت قلعه لبیاب در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 12 بینای دو آشیانه ساخته شد. با دستگیری مردم دهه، جوانان دهه دستگیری کرده شد و در عرفه سال نو خوانش پیشکش خوانندگان می‌گردد که این تحفه ارزشمند است که به افتخار سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. در ناحیه تاجیک‌آباد در قطار دیگر بخش‌ها به ساحه معارف افضلیت بیشتر داده شده. در این سمت مؤسسه‌های نوی تعلیمی دارای امکانات‌های وسیع علم آموزی، بنیاد و سطح و صفت تعلیم و تربیت بلند برداشته می‌شود. بهر اجرای دستور و سفارش‌های رهبر دولت در ناحیه تعداد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و در نزد مکتب‌ها مرکزهای نوی انکشاف کودک ساخته به استفاده داده شده. در این سمت باز ساختمان 8 انشاءات ادامه دارد. اقدام‌های نجیبانه سرور دولت به خاطر آن است که امروز ما نورسان انامین بسیارتر در روحیه وطنداری، خویشتن‌شناسی، تربیت داشته باشیم و این هم باشد به واسطه همین مرکزهای انکشاف بروقتی کودکان، به واسطه همین مؤسسه‌های تا مکتبی امروز ما می‌توانیم که فرزندان را در همون حالت خوب ما امروز تربیت داشته باشیم. سرور دولت دائما تاکید می‌سازند که بسیارتر کوشش نماییم که فرزندان را از آوان خردی امروز تربیت درست نماییم که در آینده توانسته باشیم که برای ترقی و پیشرفت گل شکوفایی دولت عزیزمان انمون کادرها را امروز باید ما آماده سازیم. سالمی جامعه و در این زمینه رشد ساحه تندرستی در مرکز توجه قرار داشته. در این سمت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد بهر تأمین شرایط مساعد خدمترسانی تدبیرهای ضروری و سریع عملی کرده می شود. مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری، بنگاه طبی زمانوی و تأمین دستگاه و تجهیزات لازمه در آن مثال روشن و دستگیری‌های نوبتی حکومت کشور در این سمت باشد. در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه تاجیک‌آباد در ساحه تندرستی 5 انشاءات مجهز با تمام تجهیزات ساخته به استفاده داده شد که این در روندی بلند برداشتنی سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی مساعدت میکند که هم یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و باعث خوشنودی است که امروز در دهه‌های دوردستترین ناحیه تاجیک‌آباد در بلندکوها مؤسسه‌های تندرستی مجهز به تمام تجهیزات‌ها ساخته به استفاده داده می شوند و دوره به دوره قید کردن ضرور است که در قطار دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد هم در همه سمت‌ها ساحه تندرستی ناحیه با سرعت بلند رشد نموده ایستاده است. هم ساختمان انشاءات ها، هم جهازگردانی با تجهیزات‌های طبی، هم تأمینات نوکی با کادرهای بلند اختصاص با یک سرعت بلند رشد نموده ایستاده است. با انجام تدبیرهای آبادانی و بنیاد انشاءات نو و زمانوی، سیمای روزانه و شبانه ناحیه تاجیک‌آباد به کلی تغییر یافته. ساکنان با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن سهم خود را در کارهای آبادانی و بهسازی صفت خدمترسانی می‌گذارند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به وادی رشت از ناحیه تاجیک‌آباد به ناحیه رشت تشریف آوردند. سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت از تقدیم منزل‌های استقامتی به ساکنان از زمین لرزه ضرر دیده در محل نو بنیاد جماعت دهات خیجبورک آغاز یافت. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба водии рашт аз ноҳияи тоҷикобод ба ноҳияи рашт ташриф оварданд
در فرودگاه موقتی سرور دولت محترم امامعلی رحمان را مسئولین، ساکنان و نمایندگان کسب و کار گوناگون ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند. سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت از تقدیم منزل‌های استقامتی به ساکنان از زمین لرزه ضرر دیده در محله نوبنیاد جماعت دهات هجبارک آغاز یافت. خانه معقول شد؟ خانه معقول نمیشه 100 برابر خانه خودمون. اون زمیناتون ایختون، باغ راختون ایختون. برای کیش کنه نه که اونجا زندگی کردن دیگر ما. ضمن صحبت ابراز گردید که ساکنی محله نوبنیاد رحمان قلونov فعالیت 40 ساله آموزگاری داشته 4 فرزند خود را نیز صاحب کسب آموزگاری کرده است و آنها امروز در منطقه های گوناگون کشور به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغولند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به این مسئله توجه ظاهر کرده برای فعالیت بسیار ساله آموزگاری و در این جاده تربیت و به وای رسانیدن فرزندان بر رحمان قلونov اظهار سپاس نمودند. اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بخیرت روزگار. چنانکه معلوم شد این بیت شعری مثل شاعر در دل و معینه اهل این خانواده مسکن گرفته است. من زیاده از 40 سال است که کسب آموزگاری را دوام داده ایستادم و خیلی به همه معلم آموزگاری نه اونقدر کسی سبکه برای که نگه نمیگیم معاشم بلنده معاشم پسته کودک ای 7 سالگی تربیت کردن هم تربیت معنوی هم معلومات میتی وقتی که ما کار میکنیم فرزندان ما قفای ما شدن 4 تا 5 نفر فرزند دارم 4 تاش آموزگار هستن دانشگاه تموم کردن 4 سال بعد نفقه کار کرده ایستادم حاضرم. طور اطلاع داده شد زمین لرزه سنه 13 اپریل سال 2025 به ساکنان دهات اسکلان و هجبارک ضرر زیادی مادی رسانید. این آفت طبیعی باعث پر از بین رفتن 34 منزل استقامتی، قسما ضرر دیدن 116 خانه و 59 بنا و انشاءات یاری رسان گردید. با دستور به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان گروه کاری فوری تأسیس یافته کارهای برطرفسازی عاقبت‌های زمین لرزه، کوچانیدن ساکنان به مکان بی‌خوف، تأمین کردن آنها با منزل‌های موقتی، لوازمات روزگار، مواد غذایی و بنیاد منزل‌های نوی استقامتی به راه مانده شد. در مهلت کوتاه تحت سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای با منزل استقامتی تأمین کردن ساکنان از زمین لرزه ضرر دیده در یکی از موضع‌های مناسب و زیبای جماعت دهات هجبارک محله نوی استقامتی مانند به شهرک بنیاد گردید. با سپاسگزاری انسان پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گفتنیم که سرجمعی مردم و وزارت و کمیته ها در برطرفسازی عاقبت‌های زمین لرزه رخ داده بار دیگر ثابت ساخت که حکومت مملکت هیچگاه مردم خود را در یگان لحظه دشوار تنها نمیماند. از روز اول زمین لرزه گروه کاری حکومت مملکت با دستور پیشوای ملت و دیوات ما اومده ما را با مسائل نیاز اول تامین نموده و دلبرداری کردند. بنیاد خانه‌های زمانوی در مهلت کوتاه از سیاست وحدت آفرین پیشوای ملت گواهی می‌دهد. احسان به خیرت ازل پیشوای محبوب ما خونده میناداری خود و اهل عالم را به حکومت مملکت میرسونم. در نزد خانه هامون باغچه بچگانه نو زمانوی ساخته شدند و بینای طبی ساخته شدند با تمام شرایطها با همه رنگ و بوری زیبای خود با همه شرایطش ما خیلی میناداریم. محله نوبنیاد در مساحت 4.5 گکتار بنیاد گردیده از 4 کوچه و 38 منزل استقامتی عبارت می باشد. منزل ها در مساحت 801 زمین با طرح زیبا و معاصر ساخته شده از 4 حجره استقامتی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارتند و با تمام لوازمات روزگار تامین شده‌اند. من عزیزه عالم یک مادر خوشبخت هستم که در دوران صاحب استقلالی کشوری عزیز در دولت پاینده پیشوای معظم ملت همراه فرزندان در آغوش این دیار زیبا، آسوده و آزاد، خوشبخت و سعادتمند عمر به سر میبرم. زمین لرزه بالای ما آمده ابتدا خیلی گران و ناامید کننده بود، اما ما درک کردیم که بی کس و بی صاحب نیستیم. این غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما را وادار می نماید که به قدر پیشوای رعیت پرور
دولت آزاد و آباد رسیم و تمام قوه و تواناییمان را پی آبادی دیارمان و فرزندانمان صرف نماییم. ابتدا خانه هایی که در ما بودند، ما در یک دهه دوردست بودیم، اما خانه های ما همه از لای و گل بود، خانه های فرسوده قدیمه بود. اما امروز با تلاش های محترم پیشوای ملت، چنانه که شما دیده ساده، ما صاحب خانه های برهوای زمانوی شدیم که حتی آرزوی این را نداشتیم که در آینده صاحب چنین خانه ها می شویم. ما مینداری خود را و پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی می رسانیم. برای تامین کردن محله با اینفراساختور ضروری، منزل‌ها با آب تازه نوشاکی و آب پالزی برای استفاده قطعه‌های نزد حولگی و خط برق تامین بوده. همه خانه‌های استقامتی نوبنیاد، مکتب، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بنگاه طبی با تکنولوژی معاصر ژاپن با اینترنت بلند سرعت، تلفن خانگی و زیاده از 350 کانال داخلی و خارجی توسط خط نوری تامین گردیده است. مسافه نزدیک به 2 کیلومتر راههای ماشینگرد منفرش و سبزکاری شدند. همزمان در محله مؤسسه تحصیلات تا مکتبی، بنگاه طبی و میدانچه مشق و تمرین بنیاد شده است. ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده که امروز با اشتراک به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحب منزل‌های نوی استقامتی گردیدند، محبت و صمیمیت خاص خود را به سرور دولت بیان کردند. روز 13 اپریل سال جاری صبحگاهان زمین تکان خورده از کوه‌ها گرد و چنگ بلند شدند. مردم سرسان و حیران بودند. خانه‌های استقامتی دهه ما و ایران و ولنگار شدند. شکر که زنده ماندیم و به تعلقات داده نشدیم، چون که می‌دانستیم پیشوای غمخوار داریم. با دستور رهبر دولت، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان به دهه ما آمده مردم را دلبرداری کردند و با محصولات نیاز اول تامین نمودند. خیلی که امروز می‌بینید برای ما در یک مدت کوتاه خانه‌های بسیار زیبای زمانوی ساخته به استفاده دادند که با تمام تجهیزات تامین می‌باشند و داشتن چنین خانه‌ها را آرزو می‌کردیم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان می‌رسانیم. کوشش می‌کنیم که تا جان در رمق داریم بهر آبادی و سرسبزی وطن عزیزمان خدمت کنیم. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی بینای نوی جماعت دهات هجبارک و بینای علاوگی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 53 را مورد استفاده قرار دادند. هر دو انشاءات با مقصد بهتر نمودن فعالیت کارمندان جماعت و روند تعلیم و تربیت نسل نورس در ادامه کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب مبلغ‌های بودجه و سهم ساکنان بنیاد گردیدند. بینای نوی جماعت از 2 آشیانه عبارت بوده، دارای تالار مجلس با 84 جای و 8 حجره کاری مجهز با تجهیزات لازمه می باشد. بینای علاوگی تعلیمی باشد از 2 آشیانه، 12 صنفخانه و 3 حجره کاری عبارت بوده، برای تحصیل 720 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. ضمن تقدیم منزل‌های نوی استقامتی، سرور دولت محترم امام علی رحمان با طرح معماری بناها، صفت کارهای ساختمانی و شرایط فراهم گردیده زیست بهای بلند داده تاکید کردند که تامین روزگار آسایشته شهروندان در اولویت سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در ناحیه رشت، سرور دولت محترم امام علی رحمان را رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده و راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار همراهی نمودند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در محله نوبنیاد دهات هجبارک ناحیه رشت مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زرنگک را مورد استفاده قرار دادند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان. 26 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در محله نوبنیاد دهات هجبارک ناحیه رشت مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زرنگک را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که مؤسسه نوی تحصیلات تا مکتبی در زمینه بنیاد محله نوی استقامتی برای ساکنان از زمین لرزه ضرر دیده ساخته شده. در آن اساساً فرزندان این محل به هزینه اولی تحصیل فرا گرفته می شوند. بینای نوی ساحه معارف با طرح معاصر و موافق ذوق کودکان ساخته شده است. آن برای فرا گرفتن 50 تربیت گیرنده پیش بینی گردیده است.
من آموزگار تهمینه خانم ساکنی دهه یرخبی جماعت دهاتی هیجبورک هستم. از ساعتهای اول سر زدن آفت طبیعی درک کردم که به کس و به صاحب نیستیم. از روز اولی فاجعه با مواد اولیه تمام ضرردیدگان تأمین گردیدند. بین 2-3 روز تمام مواد ساختمانی و جایهای تعیین گردیده آورده شد. اینک خانه ها این نوع جوابگو و طلبات زمان معاصر قد افراختند. فاجعه خوابی مدهش را ماند، زیرا مردم همگی چند ساعت در حالت ناگوار قرار داشتند. من در تفکر هیچ گمان نداشتم که در یک مهلت کوتاه این کاری بزرگ انجام داده می شود. کی گمان میکرد که در یک محله دوردست کوهستان برای ضرردیدگان در برابر خانه های زیبا باغچه بچگان و بنگاه طبی ساخته می شود. همه این را می بینم و انگشت حیرت می گزم. از فرصت استفاده برده می خواهم مینداری خود را به پیشوای معظم ملت به حیث آموزگار عرض سپاس نمایم. ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که تحصیلات تا مکتبی یکی از مرحله‌های مهمترین رشد انسان به حساب رفته، نه تنها برای آماده سازی کودک به مکتب بلکه برای تشکل ملکه‌های اجتماعی و فکری و آموختن آداب معاشرت نهایت مهم است. در این دوره کودک قابلیت بلند آموزش داشته، محیط تربیوی میتواند بر رشد او تأثیر عمیق رساند. از این رو تحصیلات با صفت تا مکتبی یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی و معرفتی دولت می باشد. بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زرنگک دارای 2 حجره مشغولیت‌های عملی، خوابگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده با لوازمات ضروری مجهز گردیده است. صحن مؤسسه نیز با میدانچه بازی‌های گوناگون ورزشی مجهز شده برای رشد جسمانی کودکان و گسترش روند مشغولیت‌ها مساعدت می‌کند. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول استقلال به تحصیلات تا مکتبی اهمیت خاصه داده با سیاست استوار در تمام منطقه‌های کشور شرایط مساعد فراهم می‌آورد. دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نشان می‌دهد که از مرکز تا دهات دوردست کشور همه جای‌های اهالی نشین باید با باغچه کودکان تامین باشد تا هیچ کودک از این امکانیت بی‌نصیب نگردد. با در نظر داشتن این مسئله سرور دولت به مسئولان و کارمندان ساحه معارف دستور دادند که بنیاد چنین مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی را در دیگر دهه‌های دوردست نیز ادامه داده برای تربیت نسل آینده‌ساز در شرایط مناسب و روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تدبیرهای مشخص اندیشند. در فراورد سفر کاری به ناحیه رشت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با ساکنان محله نوبنیاد و فعالان ناحیه صحبت صمیمی انجام داده تاکید نمودند که حکومت کشور همیشه برای تعلیم ارزنده نسل نورس، تامین زندگی شایسته و شرایط مساعد کار و روزگار ساکنان تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. ساکنان ناحیه نیز با اظهار سپاسمندی تاکید کردند که با مسئولیت و صداقت بلند سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت را جانبداری نموده بهر آبادی وطن، رشد بخش‌های گوناگون و تربیت فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی سعی و تلاش می‌نمایند. السلام علیکم. سلام. خوش آمده به نوع رشت. سلامت باشید. نوری دیده تاج سر. سلامت باشید. سلامت باشید. خوشبخت باشید. برای میندارگی پیش خدمت از نومی همه مادرای ناحیه رشت که ما را در روز سختی دستگیری کرد. ما امیدی نداشتیم که خونه‌های حاضر زمان در درایه ما خونه خستم ضرر بیاورد. البته همه مینداریم. ما ساکنان ناحیه رشت میندارگی خدمت بس شما میرسونیم که همیشه دستگیری مینی الها 100 سالت کنه و سر ما پیران سالان و معیوبان به کسان سویبون سر ما باشه. دایم دنیا دولتدار باشی. سلامت باشی. اله عمری درازی با برکت بینی. هر یک انسان قدری چه خودش کنه. در قدری تو صدقه در خاک پاک خوش اومدی. نوری دیده خوش شعرات را نگاه میکنم مادرم با یادم میآید پیش نظرم خدمتی که مادر میکند پدرم بزرگ است قبلگاه حساب میشود لیکن مادر بسیار عزیز است انسان به دنیا میآید
اگر مادر نمیشید ما نبودیم. حضور رحمت به اون مادره که چه مادر تولد کرد به این وایر رسون. سلام. یک جان تشکر. شما دی بانوی سلامت باشید. خوشبخت باشید. کار کرده ای، زحمت کشیده ای، معلوم است. سلامت باشید. یک جان تشکر. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه قلایچک جماعت دهات هیچبارک ناحیه رشت بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات ابتدایی رقم 108 که از جانب دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده است افتتاح گردید. مؤسسه تحصیلات ابتدایی رقم 108 دارای 4 صنفخانه بر هوا بوده برای زیاده از 30 خواننده پیش بینی شده است. افتتاح و بنیاد بینای علاوگی تعلیمی ساحه معارف و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نورس از اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه‌های دوردست کشور ارزیابی می‌گردد. این اقدام سازنده ادامه تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و آغاز سال نو تحصیل برای آموزگاران و خوانندگان و ساکنان این دهه دوردست کشور تحفه ارزشمند ارزیابی می‌گردد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 با تجهیزات و عیانیات درسی مجهز گردانیده شده است. اینچنین برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم گردیده است. اینچنین در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه رشت با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان بعد تعمیر و نوسازی در دهه نیمچ جماعت دهات جعفر مؤسسه تحصیلات تا مکتبی مورد استفاده بری قرار داده شد. برابر افتتاح مؤسسه تا مکتبی 12 نفر مربیان با جای کار تامین گردیدند. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 60 کودک در یک بست پیش بینی گردیده است. مؤسسه های تا مکتبی در اسنای نقشه‌چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به مناسبت تجلیل باشکوه جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم صاحبکاران محلی و شخصان سخاوت پیشه با طرح زمانوی تعمیر و نوسازی گردیده است. در مؤسسه تمام شرایط مساعد تعلیم برای آموزش، مشغولیت و بازی‌های گوناگون عملی و ذهنی کودکان فراهم آورده شده است. بنیاد و تعمیر و نوسازی گردیدن مؤسسه های تا مکتبی در قلمرو کشور در دایره توجه و غمخواری های رهبر دولت به ساحه معارف و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان و خردسالان در روحیه خودشناسی و وطن دوستی و وطن پرستی از اقدام های سازنده حکومت کشور عنوان می گردد. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه بیدک دهات نوآباد ناحیه رشت با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تالار ورزشی افتتاح گردید. طول 8 سال است که من در مکتب ورزشی ناحیه رشت مربی گشتن زدام میشم. مقصد از افتتاح نمودن این تالار با مشق و تمرین فرا گرفتن نورسان و جوانان می باشد. 50 نفر شاگردان خود را در اینجا مشق و تمرین می دهم. این به شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. انشاءات ورزشی به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در آن اینفراساختور برای به مشق و تمرین فرا گرفتن نورسان ورزشگر در سمت ورزش جودو و دوستداران ورزش شرایط فراهم گردیده است. من ماهی که در خوجند مسابقه جمهوری برگزار گردیده در جمهوری تاجیکستان من در آنجا سزاوار جای دوم شدم. این نداره خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم. ما جوانان تمرین نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را در دیگر دولت‌ها بالا برداریم. تالار ورزشی نوبنیاد در مساحت عمومی 288 متر مربع با جلب بیناکاران محلی بنیاد گردیده است. اقدام بنیاد تالارهای برهوای ورزشی در ناحیه رشت ادامه منطقی سیاست ورزشی سمت رشد ساحه ورزش و عملی نمایی برنامه و استراتژی‌های دولتی در تمام منطقه‌های دوردست کشور و ناحیه رشت این اقدام سازنده با مرام ادامه دارد. سهم ورزشگران ناحیه رشت در رشد ساحه و معرفی دولت و ملت در عرصه جهانی است. در مسابقه جمهوری 5 حریف خودم را زده و
در آن دو جا یکم شدیم. ما خرسند هستیم که همین تالاری ورزشی را برای ما بنیان نمودن و ما در آینده آرزو داریم که پرچم بردار تاجیکستان شویم. инчунин худи имрӯз дар деҳаи кулобаи ҷамоати деҳоти қалъаи сурх бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон майдончаи барҳавои варзишӣ барои бозии футбол ба истифода дода шуд. майдончаи варзишии бозии футбол дар масоҳати 800 метри мураббаъ бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. ҷавонону варзишгарон дар навбати худ аз шароитҳои фароҳам гардида дар даврони истиқлолияти давлатӣ шукргузор буда барои таъмини имконоти хуби машқу тамрин ва рушди варзиш ба василаи иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ барои муаррифии давлат ва рушди ин соҳа дар кишвар ҳиссаи муносиби худро хоҳанд гузошт. боиси ифтихор аст ки дар доираи сафари пешвои муаззами миллат дар ноҳияи рашт майдончаҳои варзишӣ ва толори варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ин ҳам бошад барои оммавияти варзиш ва таъмин намудани варзишгарон бар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мусоидат хоҳад кард. миннатдори кулли ҷавонон ва варзишгарони ноҳияи раштро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки барои ҷавонон ва варзишгарон чунин шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. барои тарзи ҳаёти солим ва таъмини оммавияти варзиш ва солимгардонии наросону ҷавонон ин майдончаҳо ин толорҳои варзишӣ мусоидат хоҳад кард. ҳоло дар ноҳияи рашт 2 мактаби варзишӣ, 1 маҷмӯаи варзишӣ, 1 варзишгоҳи марказӣ, 3 майдони варзишӣ, 18 майдончаи муосири варзишӣ, 98 майдончаи оддии варзишӣ, 5 ҳавзишиноварии мавсимӣ, 27 толори варзишӣ фаъолият дорад ки ин дар оммавӣ гардонидани варзиш ва солимии сокинон нақши муассир мегузорад. дар ноҳияи рашт толорҳои варзишӣ назди муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки дар онҳо наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ҷалб гардиданд. ҳамасола варзишгарони ноҳияи рашт дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштирок намуда бо дастовардҳои назаррас ба ватан бармегарданд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозист. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи рашт бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маркази хизматрасонӣ барои меҳмонону сайёҳон ки дар соҳили зебоманзари дарёи сорбоғи ҷамоати деҳоти боқӣ раҳимзодаи ноҳияи рашт ҷойгир аст ифтитоҳ гардид. мо хушбахт ҳастем ки дар таҳту ҳимояи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зиндагӣ карда истодаем. миннатдоригии худро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. як қатор иншоотҳо таъйинотҳои гуногун дар самти сайёҳӣ аз ҷумла гӯшаи соҳили камароб ва чунин иншооти сайёҳӣ табдил ёфтааст. иншооти нави сайёҳӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда дар он 10 сокини маҳаллӣ ба кор таъмин гардид. дар ин гӯшаи зебоманзари сайёҳӣ барои муаррифии расму оин ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик намунаи катҳо ки бо тарҳи миллӣ аз чӯб кандакорӣ гардидаанд барои истироҳати меҳмонону сайёҳон васлу насб гардиданд. дар ин рӯзи пуршукӯҳ тамоми анъанаҳои мардумӣ аз намуди омода намудани таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ки аз ҷониби занони черадасти ноҳияи рашт омода гардида ба намоиш гузошта шуда буд. бонуону модарони раштонзамин аз хурсандӣ ҳадду канор надорем. шукронаи ҳамин давлат бо ташрифи пешвои муаззами миллат хел ҷои сайёҳиву хел ҷои ободкориву созандагӣ дар байни деҳаҳову ҷамоатҳову шаҳраҳо хел ҷойҳои сайёҳӣ барои меҳмонони хориҷи кишвар бунёд гардид ки аз имрӯз мо дар як ҷои сайёҳӣ ҳастем ки аз хурсандӣ ҳадду канор надорем. занҳо бисёр як ҷой ҳам мавзеи хушманзара. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳили дарёи сорбоғи ноҳияи рашт аз намоишгоҳи ҳунарнамоиву ҳунармандӣ ва дастовардҳои сокинони маҳаллӣ дидан намуданд. дар ноҳияи рашт барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва поз доштани фарҳангу таърихи пурғановати тоҷик саҳми босазои худро ҳамчун фарзандони содиқи як гӯшаи кишвар мегузоранд. ҳамчунин дар ин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти нусратулло махсуми ноҳияи рашт 4 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта ки 1200 метри он пурра мунфарш гардидааст ифтитоҳ шуд. имрӯз агар мо ҳамин хел ба таърихи ҷумҳуриямон назар афканем
من یک چیز در خاطرم میباید که در سالهای اول دوران استقلالیت رهبر دولت توانست دو سیاست خوب رو پیش گرفت. در سیاست بیرون سیاست صلحجویانه درهای کشاده و در سیاست داخلی سیاست سازندگی بنیادکاری. امروز با واسطه وسایل اخبار عامه ما همه روزه درک میکنیم در 67 شهر ناحیه جمهوری کارهای آبادانی و سازندگی با یک وسعت کلان جریان دارد. از آن جمله این امروز در جماعت دهات نسبت مخصوص ناحیه رشت باز این از یک اقدام نوی صاحبکاران اهل همیجا پیدا شد که راهها اسفالت‌پوش ایستادند. این هم از چی منشأ میگیرد؟ از اقدام تشبثکارهای بنیادکردن سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. با باوری گفتن میتوانم که این یک تحفه خوبی است به جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان. هنوز هم این کارها باوری دارم که در آینده باز خوبتر جریان میگیرند. برای انسان دو چیز بهترین نعمت است: امنیت، تندرستی. من افتخار میکنم که تاجیکستان ما امروز امن‌ترین کشور جامعه جهانی است و از طرف جامعه جهانی پذیرفته شده است. جامعه تاجیکستان در یک فضای صلح و ثبات سراسری عمر به سر میبرد و همه هدف یک چیز است: برای پیشبرد آینده دوران استقلالیت که نسل تازه بنیاد دوران استقلالیت در یک فضای صلح و ثبات تام آینده زندگی کنند و تاجیکستان باز به پیش برد. در عرفه جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مردم جماعت دهات نصرت الله مقسوم با دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب و غمخوار ما محترم امام علی رحمان بسیار کارهای سازندگی و بنیادکاری را پیشه گرفتند. امروز ما شاهد آن می‌گردیم که مردم با ننگ و ناموس جماعت دهات نصرت الله مقسوم، شخصان سخاوتمند، صاحبکاران با ننگ و ناموس در دایره همین جشن فرخنده تصمیم گرفتند که 4.5 کیلومتر راههای داخلی دهه را منفرش نمایند. از درون مرکز جماعت یعنی دهه قزناق تا دهه مشکنک، دهه غوثیان، دهه ورجوز و خود داخل دهه قزناق را منفرش نمایند. منفرشگردانی و بنیاد راه‌های اهمیت محلی و بین المللی داشته با جلب متخصصان و ساکنان محلی، بنیادکاران و راهسازان در تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی نظر است میباشد. امروز سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به وادی رشت پس از ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت در ناحیه نورآباد ادامه یافت. سرور دولت محترم امام علی رحمان پس از استقبال صمیمی رهبریت و ساکنان ناحیه نخست با لایحه پول ماشین‌گذار شنا شدند. توجه نمایید به گزارش‌های نوبتی. 26 август сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба водии рашт пас аз ноҳияҳои тоҷикободу рашт дар ноҳияи нуробод идома ёфт. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз истиқболи самимии роҳбарият ва сокинони ноҳия нахуст бо лоиҳаи пули мошингузар шиносуданд. иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозаи 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. дар асоси дастури роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин лоиҳа то моҳи ноябри соли 2027 бояд пурра татбиқ карда шавад. пули мошингузар дар оянда на танҳо воситаи ба ҳам пайвастани ду соҳили обанбори Роғун дар маҷрои руди Сурхоб, балки аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар ташаккули иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. ташаббус ва иқдоми навбатии роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди бузургтарин пули мошингузар дар водии рашт дар амалӣ гаштани яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ қадами устувор аст. бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи оби гарм Нуробод ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалии роҳсозӣ сурат мегирад. барои асоснокунии техникиву иқтисодӣ ва омӯзиши намунаи сохтмони пули мошингузар муҳандисони ватанӣ ва ҷаҳонӣ ҷалб шудаанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муҳандисону роҳсозонро барои иҷрои саривақтии корҳо, истифодаи масолиҳи сохтмонии баландсифат ва саҳм гузоштан дар табдили Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ дастуру тавсияҳо дода барои сохтмони бузургтарин пули мошингузар санги асос гузоштанд.
در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 75 کیلومتر راههای محلی منفرد شده دهات شهر راغون و ناحیه نورآباد را فاصله‌ای به استفاده دادند. این راهها در دایره تطبیق لایحه مسیر آبیگرم نورآباد تعمیر و نوسازی شده. جماعت‌های موجیخرف، مهرآباد، سفید چشمه و آب مهنت ناحیه نورآباد و جماعت آبیگرم شهر راغون را به شاهراه اساسی می‌پیوندند. 57 سال ما در همین محله زندگی می‌کنیم. میگه کو هر شب زی خود پس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی شما بینه که جناب یاری چه خدمت به ما کرده هر بهار و تیره ما میشید ما دایر عذاب میکشیدیم کودکان میرفتن مکتب ما تا میونشون پریلوی بود ما بیشتر عذاب سخت داشتیم نه که ما باور داشتیم که یک روز نه روز آباد میشه ما امامعلی رحمان داریم. حالت خوب این جاده ها به بهشوی شرایط زندگی نزدیک به 100,000 ساکن دهات شهر راغون و ناحیه نورآباد زمینه میگذارد. چون دسترسی به تحصیلات، خدمت رسانی‌های طبی و تحویل محصولات کشاورزی به بازارهای پایتخت از جمله مسئله‌های محسوب می‌یابند که با وضع خوب راه‌ها وابستگی عمیق دارند. خوانندگانی که مکتب می‌رفتند پایه‌هاشون پوری لا دیر می‌کردند، تا درک دیر می‌موندند، در آزمون‌های اشتراک کردن نمی‌توانستند. همین آبادی‌سازی‌ها در رشد تحصیلات خوانندگان مساعدت نمودند. این تدبیر که در زمینه تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به نیکو احوال مردم عملی گردید، خوشحالی و سرافرازی ساکنان این دهات را افزون نمود. افتتاح بینای ایلاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه لیران دهات حکیمی با 288 جای نشست در دو بست که در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه نورآباد از جانب نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان افتتاح یافت، باعث خرسندی ساکنان محله گردید. با نظرداشت سال از سال زیاد گردیدن شماره خوانندگان و پیدا گردیدن طلبات به جای نشست، کمیته پدر و مادران و صاحبکاران با جانبداری از سیاست آبادگرانه حکومت مملکت چنین بینای نوی تعلیمی را با 6 صنفخانه ایلاوگی بنیاد نمودند. یکی از سمت‌های اصلاحات ساحه معارف کشور این ساختمان و مورد عمل قرار گرفتن مؤسسه تعلیمی به طلبات زمان جوابگو و مستحکم نمودن پایه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی به شمار می رود. یکی از مشکلات روزمره ساحه این نرسیدن صنفخانه‌های تعلیمی و اشیا و واسطه‌های معاصر تعلیم می باشد. وابسته بر این ساختمان و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی با سهم حکومت جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران، مردم محل، شخصان احسانکار و سخاوت پیشه در نزد بیشتر مؤسسه‌های تعلیمی و نقشه گرفته شده ادامه دارد. افتتاح بینای دوشونه مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در دهه صداقت دهات حکیمی در زمینه دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی از طرف صاحبکاران و سهم اهالی بنیاد گردیده دارای شرایط ارزنده می باشد. بینا از 8 حجره عبارت بوده در آن 40 کودک به تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب می گردند که 100% فراگیری تحصیلات بروقتی کودکان را در این دهه دوردست تأمین می نماید. از افتتاح این مؤسسه ساحه معارف که برای رشد و قابلیت ذهنی و جسمانی کودکان و آماده گردیدن آنها به زینه نوبتی تحصیلات مساعدت می‌کند، ساکنان اظهار منتداری کرده بابت سهم گذاشتن در آبادی محل و تربیت نمودن فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی هوسمندی خویش را بیان نمودند. افتتاح بینای نوی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 32 با 288 جای نشست در دهه دو شاخه زمین دهات مهرآباد با امکانات وسیع و معاصر علم آموزی تحفه خوب گردید برای ساکنان بخصوص اهل آموزگاران و محصلین این دهه دوردست. با کمک دستگیری صاحبکاران محلی و مردم دو دهه دو شاخه زمین و دهه سبک مکتب به استفاده داده شد. صنفخانه ها کمتر بودن نمی رسید، برای همین مردم بسیار خرسندی میکنند که فرزندان آنها در مکتب زمانوی و در مکتب بسیار خوب تحصیل خودش را دوام بدهند. بینا خوش‌طرح و زمانوی ساخته شده، صنفخانه ها با تمام نمود تجهیزات، میز و کرسی و عیانیت مجهز گردانیده شدند. انشاءات تازه افتتاح جهت استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورست از جانب صاحبکاران و سهم اهالی ساخته شده در این زمینه مشکلات نارسایی جای نشست برطرف گردید. عین حال در ناحیه نورآباد 82 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت نموده
18482 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. آموزگاران با اظهار خوشنودی از دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت بخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف با استفاده از چنین شرایط مساعدی فراهم گردیده نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، زبان‌آموزی و هنرآموزی تربیت می‌نمایند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه بازدید از ناحیه نورآباد به فعالیت مهمترین انشاءات در وادی رشت راه آبی گرم نورآباد آغاز بخشیدند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи боздид аз ноҳияи нуробод ба фаъолияти муҳимтарин иншоот дар водии рашт роҳи оби гарм нуробод оғоз бахшиданд. лоиҳа дар идомаи таваҷҷӯҳи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба беҳсозии шароити рӯзгори мардум иҷро шуда тоҷикистонро ба татбиқи ҳадафи стратегии раҳоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ наздик мекунад. ин масир пойтахтро бо марказҳои маъмурии ноҳияҳои нуробод, рашт, сангвор, тоҷикобод ва лахш пайваст намуда равобит дар ҳама самтҳо аз ҷумла гардиши савдо байни тоҷикистону қирғизистон ва транзити минтақавиро густариш медиҳад. ҳаракат дар масири қаблӣ ба самти ноҳияҳои водии рашт ронандагону мусофиронро дар бештари ҳолат рӯ ба рӯи ҳаводиси нохуш менамуд. фаслҳои баҳору зимистон дар ин ҷодаҳои кӯҳӣ ва фосилаи наздик ба нишибиҳои тӯлонӣ резиши сангу кӯҳпора, яхбандӣ, лағжиши замин ва дигар ҳолатҳои пурхатар шиддат меёфт. вазъи мураккаби роҳ ба рушди соҳаи иқтисоду иҷтимоиёт низ дар ин ноҳияҳо монеаҳои ҷиддӣ мегузошт. ташаббус ва иқдоми наҷиби роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди роҳи ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ба ҳалли ин мушкил мусоидат намуд. дарозии роҳ 75 километр буда меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил мешавад ва паҳноии стандартии он 12 метр аст. бо ҳадафи бартараф намудани монеаҳои табиӣ дар доираи лоиҳа 3 нақби мошингузар сохта шудааст. нақби 35-солагии истиқлол дар ҷамоати деҳоти ҳакимӣ бо дарозии 2605 метр, нақби ваҳдат дар маҳаллаи луғур бо дарозии 1700 метр ва нақби орёно дар мавзеи дараи ҳавз бо дарозии 1600 метр масофаи роҳро 24 километр кӯтоҳ намуда масрафи сӯзишворӣ ва талафоти вақтро коҳиш медиҳад. ин се иншооти муҳташами роҳу нақлиёт бо хати алоқа ва шабакаҳои рӯшноидиҳӣ ва поксозии ҳаво пайваст буда аз лиҳози сифат ва иншооту инфраструктури зарурӣ ҷавобгӯи меъёру талаботи роҳсозии байналмилалӣ мебошанд. барои пешгирӣ аз хатари ҳодисаҳои табиӣ ба ҳаёту саломатии ронандагону мусофирон дар мавзеъҳои селомади маҳаллаҳои қандак, луғур, себнок, деҳоти ҳакимӣ ва муҷихарф, деҳаҳои себак, тухтор ва дигар минтақаҳои ҳудуди шаҳри Роғун ва ноҳияи Нуробод 14 пули мошингузар сохта шудааст. дарозии пулҳо наздик ба 1150 метр буда интиқоли молу маҳсулот ва рафтуои мардумро бидуни танаффус таъмин мекунанд. сохтмони такядиворҳои оҳану бетонӣ, насби қубурҳои обпартов ва мустаҳкамкунии нишибиҳои ноустувор истифодаи тӯлонии роҳро таъмин намуда нуқтаҳои истироҳат бо ниҳолу дарахтони ороишӣ ба ин ҷодаи хуштарҳунав зинат мебахшанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳамаи бинокорон ки дар бунёди роҳи обигарм нуробод саҳм гузоштанд сипосу миннатдорӣ баён намуда изҳор доштанд ки иншоот дар рушди тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ, сайёҳӣ, ҷалби сармоягузорӣ, рушди минтақаҳо ва дар маҷмӯъ ба беҳбудии сифати зиндагии мардум нақши муассир мегузорад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи таъмиру навсозишуда аз гардиши Роғун обигарм то маркази шаҳри Роғунро ба истифода доданд. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи таъмиру навсозишуда аз гардиши Роғун обигарм то маркази шаҳри Роғунро ба истифода доданд. ин масир 11 километр буда дар доираи корҳои ободонӣ ва рушди инфраструктури зарурӣ дар шаҳри Роғун мунфаш карда шудааст ва ҳаракати озоди воситаҳои нақлиёту иртиботи шаҳр бо дигар минтақаҳоро
بهتر می‌نماید. با تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، راهها عامل اساسی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بوده، با تامین زندگی شایسته مردم زمینه می‌گذارند. ببینید چقدر راههای وظیفه، چقدر راههای عالی. این همه با تشبث و تلاش‌های جناب عالی است که من امروز توی سطح زندگی اومده رسیدیم. بنیاد و نوسازی راهها در شهر راغون نیز در زمینه همین سیاست سازنده راهبر دولت عملی کرده می‌شوند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اهمیت این مسیر را به رشد کارهای ساختمانی در بزرگترین انشاءات عصر، نیروگاه برق آبی راغون نیز مؤثر ارزیابی نمودند، چون همه روزه به انشاءات صدها تن مواد ساختمانی، تجهیزات و تکنیک انتقال می‌یابد که این طلبات تنها در صورت موجود بودن راه‌های هموار و مؤثر اجرا می‌گردد. در این برابر راه‌های نو برای تامین حرکت آزاد کارگران، مهندسان و متخصصان شرایط فراهم می‌آورد که این می‌تواند از جمله عامل‌های سرعت بخش در روند کار باشد. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر راغون خط آبی نوشاکی را به استفاده دادند. توجه نمایید. 26 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر راغون خط آب نوشاکی را به استفاده دادند. این لایحه در ادامه تشبث‌های سروری دولت محترم امامعلی رحمان وابسته به دسترسی ساکنان به آب تازه آشامیدنی تطبیق شده است. خط آب نوشاکی از دهات فقیرآباد ناحیه فیض‌آباد توسط قبورهای گوناگون حجم آورده شده امکان می‌دهد که 38000 ساکن شهر و 17000 کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون بی تنفس به آب تازه دسترسی داشته باشند. سالهای زیاد از نارسایی آب نوشاکی تنقسیم کشیدیم. خط نوی آب نوشاکی به استفاده داده شد که مردم شهر راغون و شهرک آبگرم با آب نوشاکی صاف پورا تامین می‌گردند. همه این ثمره زحمت‌های شبانه روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد که در شهر ما اینقدر آبادکاری و سازندگی شده است. مورد به ذکر است که استفاده طولانی و بی تعمیر دوام سالهای اخیر حالت قبورهای آبگذر در شهر راغون را خراب کرده ساکنان از نارسایی این منبع اساسی حیات اذیت داشتند. از این لحاظ در اساس سپارش حکومت کشور وابسته به تامین ساکنان با آب تازه لایحه برقرارسازی و زیاد نمودن توانایی شبکه آب تامین کنی شهر تطبیق کرده شد. کارهای ساختمانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدرو الکترومنتاژ اجرا کرده شد. درازی قبورهای آبگذر 19925 متر را تشکیل نموده توسط آن آب چشمه ها به شبکه آب تامین کنی شهر راغون رسانیده می شود. نیمه دوم امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نیروگاه برق آبی راغون نخست با جریان کارهای ساختمانی در سربند این انشاءات گیدروانرژتیکی شناس شدند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар нергоҳи барқии обии роғун нахуст бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар сарбанди ин иншооти гидроэнергетикӣ шинос шуданд. сарбанди нергоҳи барқии обии роғун баландтарин сарбанди хокию сангӣ дар ҷаҳон буда сатҳи болоии он дар баландии 1300 метр ва сатҳи поёнии он бошад дар баландии 965 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. сарбанди нергоҳ аз якчанд қисм ба монанди призмаи такядевори болоӣ, призмаи такядевори поёнӣ, борсанги призмаҳо, филтрҳои минтақаи гузариш ва ядрои сарбанд иборат аст. ядрои сарбанд қисми асосии сарбанди хокию сангӣ маҳсуб ёфта аз маводи гилхоки сангрезадори қобилияти обгузаронияш хеле паст дар маркази сарбанд барои нагузаронидани об сохта мешавад.
در منطقه سربند نیروگاه برق آبی راغون کار به طور شبانه‌روزی در دو بست به راه مانده شده، همه روزه زیاده از 160 تکنیک و مکانیزم پر اقتدار سفربر کرده می شوند. در این قطعه ساختمانی در برابر مهندسان و بیناکاران، گردزیستان و کوهنوردان نیز شبانه‌روزی فعالیت کرده برای به خطر گردانیدن قطعه های ساختمانی با سیمبندی یا نه‌های کوه مشغولند. مقصد اساسی ما به خطر گرداندن همین منطقه‌های کاری میباشد که پیش از آغاز کار را سر کردن کارمندان ما باید اساس همین کوه را به خطر گردانیم برای آبادی وطن، پیشرفت وطن، برای آینده ملت تاجیک، برای آینده نسل خلق تاجیک خود ما همین نیروگاه را باید بسازیم. ضمن سفری کاری قبلیشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نیروگاه برقی آبی راغون دستور داده بودند که به جریان کارهای ساختمانی در یدرا با استفاده از تکنیک و تکنولوژی‌های زمانوی سرعت بخشیده شده، مسئولان در ماه اوگوست سال 2025 به سطح 1110 متر بلند برداشتن سربند را تامین نمایند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در این مدت خوابانیدن شغل در پریزمه‌های تکیه‌دیواری بالایی و پایانی سربند و موافق تکنولوژی قبض به قبض خوابانیدن مواد گیلخاک و فیلترها در یدرای سربند تا سطح 1105 متر از سطح بحر اجرا گردیده است. یعنی در مدت یک سال سربند 70 متر بلند برداشته شد. این زمان در سربند نیروگاه برقی آبی راغون کارهای خوابانیدن مسئله انرژی در منطقه‌های کاری 1، 2، 3 و 4 یدرای سربند که از مسئله گیلخاک و فیلترها عبارت میباشد در تراز 1104 متر از سطح بر قرار دارد. هر یک قبط آن از آزمایشگاه لابراتوری گذرانده می شود و بعدا به قبط دیگر اجازه داده می شود که کارهای منبعه ساختمانی در یدرای سربند ادامه یابد. اطلاع داده شد که در منطقه سربند نیروگاه دوام سال 2025 در حجم 12.7 میلیون متر مکعب و در مجموع 33.7 میلیون متر مکعب جنس‌های کوهی، شغل، گیلخاک سنگریزه‌دار و فیلترهای منطقه گزارش خوابانیده شده است که آن 42.6% حجم لایحه‌ای را تشکیل می‌دهد. زیاده 8 سال میشه که راننده هستم. من در این ماشین شیوه‌زنی کار و فعالیت دارم. هر سحر آمده در این نیروگاه برقی آبی راغون در یدرای سربند با این ماشین شیوه‌زنی خاک را مستحکم کرده برای نگذشتن آب ما حرکت میکنیم. افتخار میکنم که در صف مردان با ننگ و با ناموسی وطن کار و فعالیت دارم. راغون این آبادی وطن ماست. راغون این ننگ و ناموسی ماست. راغون پیشروی زندگی ما تاجیکان است. کارمندان مهندسی و تکنیکی نیروگاه در این میدان ننگ و ناموسی ملی شجاعت و متانت، اراده قوی، زحمت شبانه روزی و حس بلندی وطن دوستی نشان داده روز تاریخی به اتمام رسیدن ساختمان این انشاءات عصر را نزدیک می نمایند. شما کاری قهرمانی کردید، این تاریخ میمونه. افتخار میکنید. نبیره و ابیرات و نمیره خواه نمیشه و نمیره مسئول. اصلا مهم است که تکنیکای نو داره. تکنیکا را ممکن ناز نگاه کنید. حساب همین نان میکنید. اگر کار کرد معاش هم دیگر هم میشه. با صفت کار کنید. برای که فریب کردیم خودم مونا فریب میکنیم. فرزندای خود مونا فریب میکنیم. ما اینا برای خودم ما میکنیم. برای یک کسی دیگر نمیکنیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به خاطر مستحکم و استوار نمودن سربند این انشاءات بزرگترین گیده انرژتیکی صفت کارهای ساختمانی در مد اول گذاشته شده، کارها با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر و مطابق به استانداردهای بین المللی انجام داده شوند. چونکه نیروگاه برقی آبی راغون از لحاظ اکولوژی تازه اعتراف گردیده، این انشاءات استراتژی از جهت اکولوژی، تکنیکی و بخطری یکی از بهترین نیروگاه‌های برقی آبی در جهان به حساب می رود. وقت همچون داوری حقیقی ثابت می نماید که اقدام قطعی، استوارانه و عزم و اراده وطن دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آید به هرچه زودتر بنیاد نمودن نیروگاه برق آبی راغون برای زندگی شایسته مردم تاجیکستان چه نقش و قیمت داشته است. زیرا تنها در نتیجه بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ساحه‌های اقتصاد ملی رشد بی‌سابقه می‌نمایند و سطح و صفت زندگی مردم تاجیکستان به کلی دگرگون می‌گردد. ضمن بازدید از نیروگاه برقی آبی راغون سرور دولت محترم امامعلی رحمان را همچنین سروزیر کشور محترم قاهر رسولزاده و راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار همراهی نمودند.
26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни корҳо дар нақбҳои обрасони рақами 1 ва 2 нерӯгоҳи барқии оби Роғун шинос шуданд. بیست август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни корҳо дар нақбҳои обрасони рақами 1 ва 2 нерӯгоҳи барқии оби Роғун шинос шуданд. корҳои нақбканӣ ва устуворсозии обрасонҳо дар ҳоли анҷомёбӣ буда, семенрезии мустаҳкамкунанда ҷараён дорад. барои насби оҳанфилизот ва бетонхобонии дохили обрасонҳо лӯлаҳои филизӣ ки қутрашон 7 метрро дар бар мегирад омода карда мешаванд. то ин вақт дар қисмати поёнии обрасони агрегати рақами 4 бо дарозии 64 метр ва дар қисмати поёнии обрасони агрегати рақами 3 бошад бо дарозии 16.2 метр лӯлаҳои филизӣ насб карда шудаанд. یکی از وظایف مهمی که برای خودمون در نظر گرفتیم به خاطر همزبانی، به خاطر فرهنگ مشترک، به خاطر احساس دوستی و برادری که بین ما بود این بود که همه کسایی که با ما کار میکنن رو آموزش بدیم، از نظر تخصصی رشد کنن، تجربه بیاموزن در کنار ما برای اینکه آماده بشن برای کارهای سخت و پیچیده. این اتفاق افتاده و طی سالهای گذشته تعداد زیادی از متخصصین تاجیکستان در پروژه های شرکت ما در کشورهای دیگه مشغول کار شدن. در حال حاضر در ارمنستان و در قزاقستان 10 نفر از همین متخصصین مشغول به کار هستند. کارهای مهم و مهندسی دارن انجام میدن و البته ما برنامه داریم که این آموزش ها همونطوری که جناب عالی دستور دادن ادامه پیدا کنه و ما هر چقدر بیشتر از متخصصین تاجیک که بسیار با استعداد هم هستند، بسیار تجربه آموختن در پروژه راغون در کشورهای دیگه استفاده کنیم. پروژه راغون یکی از پیچیده ترین، سخت ترین، دشوارترین پروژه های حوزه سد و نیروگاه برقابی در دنیاست. بلندترین سد دنیاست. نیروگاه زیرزمینی است. تونل‌های بسیار پیچیده‌ای داره، سازه‌های بسیار عظیمی داره. تمام علم مهندسی از هر زاویه‌ای در پروژه راغون وجود داره. یکی از معجزاتی که کشور تاجیکستان به ریاست جمهوری جناب عالی آقای امامعلی رحمان موفق شده این پروژه عظیم و پیچیده را اولا شروع کنه و دوما به اینجا برسونه. جایی که ما الان هستیم سال 2010 که ما وارد شدیم و کار شروع کردیم برای کمتر کسی قابل تصور بود، باور کردنی نبود، ولی همونطوری که میبینید پروژه بخش‌های اولش در حال کار هست و به نظر من از اینجا به بعد کار اگرچه حجمش زیاده اما آسان‌تره و حتما به خوبی به اتمام خواهد رسید. امروز کارگران و متخصصان نرگاه برقی آبی راغون با درک اهمیت این انشاءات انرژتیکی کشور برای آینده درخشان دستور سپارش‌های سرور دولت را سرمشق فعالیت نموده با نیروی سازنده همروزه به نتیجه‌های بلند نائل می‌شوند. روبروی آب قبول‌کننده دومی اگریگات 1 و 2 قرار داریم. نابهای مذکور از طرف شرکت لایحه‌کش افری طرح‌ریزی شده. طبق لایحه در روزی نقد 221 متر رو تشکیل می‌کند که قطر آن 8 متر میباشد. تا این زمان کارهای نقب‌کنی و حفاری 90% کارهای اجرا شده است که این حجم 10984 متر کوبی را تشکیل می‌کند. حجم پوشیدن محلول‌های بتونی، خواباندن بتونی اولین درجه با پروژه انجام شده است. نقب آب قبول‌کننده دائمی این برای با آب تامین کردن اگریگات 1 وظیفه اجرا می‌کند. در نقب‌های مذکور کارهای حفاری با پروژه انجام شده‌اند. لنگرمانی با پروژه انجام شده. بتون‌ریزی اولین درجه که کاملا تمام شده. ما کارمندان نیروگاه برقی راغون شب و روزی زحمت می‌کشیم که هر چه زودتر اگریگات سیمی نیروگاه را به کار اندازیم. با حیث پرمگر در اینجا کار میکنم. معاش‌ها سری وقت میگیریم. شکرانه استقلالیت، شکرانه پیشوای ملت میکنیم که در این چنین انشاءاتی بزرگی عصر کار میکنیم. حالت واقعی کارهای ساختمانی نشان می‌دهد که بنیادگران این انشاءات تقدیرساز ملت با احساس بلندی وطن‌دوستی زحمت کشیده هدف یکدلانه برای هر چیز زود به انجام رسانیدن ساختمان روانه کرده شده است. نقب‌های آبرسان که در مجموع 6 عدد میباشند از انشاءات اساسی تحت فشار بلند قرار داشته در نیروگاه به حساب میروند. یعنی توسط همین نقب‌ها آب تا چرخه‌های نیروگاه انتقال می‌یابند. با نظرداشت همین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین دخلدار ساحه انرژتیک کشور و کارگران و متخصصان را جهت مطابق به طلبات بین المللی با صفت به اجرا رسانیدن ساختمان وظیفه‌دار نمودند.
ضمن بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون سرور دولت محترم امامعلی رحمان را سروزیر کشور قاهی رسولزاده و راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار همراهی نمودند. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد اجرای سفری رسمی به شهر استانه جمهوری قزاقستان سفر نمودند. گزارش در این خصوص. 26 август رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت انجام دادن سفر رسمی وارد شهر استانه جمهوری قزاقستان شدند. در فرودگاه بین المللی نورسلطان نظربایف رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان مولن اشیمبایف سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان و دیگر نمایندگان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. در حاشیه سفر رسمی در شهر استانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نشان احترام به تاریخ و وحدت و یگانگی مردم قزاقستان در نزد مجمع محافظان وطن گلچنبر گذاشتند. در مراسم گلچنبرگذاری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را معاون رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان، معاون حاکم شهر استانه و دیگر شخصان رسمی همراهی کردند. همچنین در دوره سفری رسمی در جمهوری قزاقستان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان مولن اشیمبایف ملاقات نمودند. ضمن ملاقات راهبران پالاتاهای بالایی پارلمانت ها و مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های پارلمانتی تاجیکستان و قزاقستان حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه، رابطه‌های بین پارلمانتی، همچنین مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی مورد بررسی قرار داده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی به جمهوری قزاقستان با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان اظهار سپاس کرده علاقمندی جانب تاجیکستان را و سطح بلند دوستی و همکاری بسیار جانبه با قزاقستان تاکید داشتند. جانب‌ها از تمایل مثبت مناسبت‌های استراتژیکی و همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان اظهار قناعتمندی نمودند. سهم بازی سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و قاسم ژامارت توقایف را در تقویت این روند بلند ارزیابی کردند. اهمیت تاریخی امضای عهدنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان که در تاریخ همکاری دو دولت صحیفه نو باز نمود تاکید گردید. در ملاقات رابطه‌های بین پارلمانتی یکی از سمت‌های کلیدی مجموعه مناسبت‌های بین دو دولت نامیده شد. مجلس ملی و سنات پارلمانت همکاری متقابل سودمند را پیوسته و در سطح صفتاً بلند به راه مانده در تحکیم مناسبت‌های با اعتماد بین دولت‌ها نقش روزافزون دارند. از رشد منظم مناسبت‌های دوجانبه کشورها در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، علمی و تکنیکی و حربی و تکنیکی اظهار قناعتمندی کرده شد. توجه جانب‌ها به گسترش پیوسته همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری ظاهر گردید. بخش‌های صنعت کوهی، صنعت سبک، خوراکواری و کیمیا، متالورژی، رنگه، داروسازی، ماشینسازی، کشاورزی، انرژتیکا، نقلیات و کمونیکاسیا سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان نامیده شدند. رقم‌کنونی اقتصادیات از سمت‌های آینده‌دار همکاری بین دو دولت معنیداد گردید. تاکید کرده شد که تاجیکستان و قزاقستان در بررسی مسائل آب و اقلیم و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی منطقه به طور ثمره‌بخش همکاری می‌نمایند. در ادامه جانب‌ها با مسائل وابسته به توسعه و گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری بخصوص معارف، علم و فرهنگ توجه خاص ظاهر نمودند. برگزاری روزهای فرهنگ و تشکیل همایش‌های مشترک علمی و عملی و فرهنگی مهم ارزیابی شد. وابسته به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی تبادل افکار انجام یافته، جانب‌ها از ادامه همکاری سازنده دو دولت در سمت تحکیم سرحدات و مقاومت مشترک بر ضد تهدید و خطرهای فراملی جانبداری کردند.
26 август дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Қазоқистон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Тоқаев мулоқот анҷом доданд. дар оғози мулоқот муҳтарам Рустами Эмомалӣ паёму таманниёти гарму самимии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Тоқаев расониданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои муносибатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷараёни рушди бемайлуни тамоми ҷанбаҳои муносибатҳои дӯстию ҳамкории пурсамари Тоҷикистон ва Қазоқистон аз ҷумла густариши робитаҳои созандаи байнипарламентӣ изҳорӣ қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо ба масоили рушди муносибатҳои ду давлат дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию башардӯстӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои ояндадори иқтисод ба монанди саноат, энергетика, дорусозӣ, бахши кӯҳӣ ва агросаноатӣ, инчунин маориф, илм, фарҳанг ва сайёҳӣ зарур шумуда шуд. масъалаҳои байналмилалӣ, хосатан таъмини амнiyatu субот дар минтақа аз ҷумлаи мавзӯъҳои дигари музокирот буданд. пас аз анҷоми мулоқот дар қасри Аккорда маросими сарфарозгардонии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мукофоти давлатии Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид. барои саҳми арзанда дар таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон аз ҷумла густариши муносибатҳои байнипарламентӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ордени дӯстӣ дараҷаи 2 сарфароз гардонда шуданд. мукофоти давлатиро ба муҳтарам Рустами Эмомалӣ президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Тоқаев тақдим намуда саҳми арзандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанберо дар густариши муносибатҳои неку ҳамсоягии ду кишвари дӯсту бародар таъкид кард. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз қадрдонӣ ва сарфароз гардонидан бо мукофоти давлатии Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Тоқаев миннатдории самимӣ баён намуданд. имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Қазоқистон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Остона бо фаъолияти технопарки байналмилалии Астана Хаб шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки Астана Хаб яке аз калонтарин технопарки байналмилалии стартапҳои иттилоъотию технологӣ дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. технопарки мазкур соли 2018 бо мақсади дастгирӣ ва рушди ширкатҳои технологии Қазоқистон ва кишварҳои хориҷӣ таъсис ёфта ба фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоъотию коммуникатсионӣ нигаронида шудааст. бояд тазаккур дод ки моҳи июли соли 2025 бо ташаббуси навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул шуд ки ба ҳайси аввалин ҳуҷҷати байналмилалӣ ба раванди татбиқи зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ таваҷҷӯҳ медиҳад. ин ташаббус имкон медиҳад ки тавассути истифодаи самарабахши технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ заминаҳои муносиби ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор фароҳам оварда шаванд. дар робита ба ин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ омӯзиши фаъолияти босамар ва таҷрибаи технопарки Астана Хабро дар ин самт муфид арзёбӣ карданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. оид ба ташаббусҳои созандаи пешвои миллат дар самти таъмиру навсозии роҳи автомобилгарди Роғун оби гарм Нуробод филми мустанади шаҳди Истиқлол манзуратон гардонида мешавад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. бо мо бошед.